мемонем ба шумо тамошобинони иззатманди телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Инак бо мақсади таҳияи барномаи навбатӣ экотуризм ба Сари Хосор омадем. Нахуст ҳамроҳ бо кормандони парки табиии Сари Хосор аз парваришгоҳи ин ҳудуд дидан мекунем. Дар ин ҷо бо мақсади зиёд намудани саршумори гавазни бухороӣ парваришгоҳ таъсис додаанд. мебинем ки дар ҳудуди парваришгоҳ гавазни бухороӣ дар кадом шароит парвариш меёбад. парваришгоҳ дар километри 25-ми роҳи Балҷивон шаршараи Сари Хосор таъсис дода шудааст. масоҳаташ 2 гектар буда, дар он гавазни бухороӣ парвариш карда мешавад. 3 сол қабл ба ин ҷо 4 сар гавазни бухороӣ оварданд ва ҳоло саршумори ин намуди ҳайвони нодир ба 7 расонида шудааст. мақсад аз таъсиси парваришгоҳ зиёд намудани саршумори гавазни бухороӣ буда, дар табиат сар додани он мебошад. мавзеъе ки парваришгоҳ ташкил карда шудааст, табиаташ рангин ва обу ҳавои форам дорад. аз ин лиҳоз барои тамошою сайру гашт мувофиқ аст. дар ин баробар гаштугузори озоди гавазни бухороӣ дар фазои кушод ба кас рӯҳияи болида зам менамояд. гавазни бухороӣ аз ҷонвари нодире маҳсуб меёбад ки ба инсон ром мешавад ва дар парваришгоҳи Сари Хосор чунин ҳам шудааст. гавазнҳо аҳланд ва кас имкон дорад ба онҳо наздик шавад ва ҳамзамон бо даст хӯрок диҳад. парваришгоҳи парки табиии Сари Хосор дар асоси супориши бевоситаи роҳбарияти Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудааст ва дар ин ҷо 4 сар гавазни хурди бухороӣ аз мамнунгоҳи бешаи палангон мо ворид намудем ва чиқдр шумо дида истоед ҳолати имрӯзаи гавазнҳо бисёр дар ҳолати хуб қарор доранд. парваришгоҳ ки мисол бисёр як ҳайвоноти нодири табиат дар ин ҷо сукунат доранд. инчунин барои рушди сайёҳӣ ва он меҳмононе ки аз дохил ва хориҷ ба ин ҷо ташриф меоранд, албатта ба дидани ин минтақа, ба дидани ин ҳайвонҳои нодир як боз ҷолибият пайдо мекунад. барои пешбурди фаъолият дар назди парваришгоҳ, кормандони парки табиии Сари Хосор қитъаи заминеро шодоб намуда ҳар гуна зироат кишт кардаанд. дар ҳамин назди идораи парки табиии Сари Хосор ба масоҳати 25 сотиқ замин кишоварзӣ карда, ман сабзавотҳоро кишту кор карда, сабзавоте ки дар ин ҷо мо кишт кардагим барои кормандони парки табиии Сари Хосор мебошад. ғайр аз ин дар масоҳати 10 сотиқ замин ниҳолхона таъсис додем. дарахтони ҳамин мевадорро ҳамешасабз ташкил кардагим. мақсад амалӣ намудани барномаи ҳамин давлатии кабудизоркунии ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. мақсади омадани мо ба ин минтақаи зебову дилфиреби Тоҷикистон тамошои ҳудуди парки табиии Сари Хосор мебошад ва аз ҷое ки мо қарор дорем то мавзеи мавриди назар тақрибан 40 километр роҳ аст. бо роҳҳои пурпечатоб дар чанд ҷо бо убур намудани дарьё, гузаштан аз болои харсангҳову тавассути ҷангалзор, албатта бо воситаи автомобили махсус ҳаракат намудан, роҳамонро идома додем. дар роҳ як сари қадам аз мавзеи чаноро дидан кардем.
дар барномаҳои гузашта шояд дида бошед ки дар зери решаи яке аз ин чанорҳо мошин озодона ҷой мегирад. мо ҳам аз ронанда хоҳиш кардем ки як бор санҷад. бубинед, мошини тамғаи вилус озод дар зери решаи чанор ҷой шуд. طبق نقل ساکنان محلی در گذشته در همین داخل همین زیر درخت چنار جوز میکشیدند. دلیل این گفته همین سنگ است که طور شما دیدید سوراخی دارد و مخصوص برای جوز کشی در اینجا گذاشته شده است. سال 70 شما بوده همین سنگ در همین حالت بود؟ سنگ یا هم خیلی بود. بگم کو مسافری که از سین غرب جنگو دا اومده اگه وای مو کلون نگو حال بسیار بود چند بود. همون را گفتم که همین تاریخ همین را گفته کو همین خیلی بود. همین خیلی بود. اینجا ما وقتی اومدیم یا تچور بود. درون هم دا دختری بلش قطعی. ولی نو کم را مشکسته. کنده جوزا بعد هم مسافر همینجا تماشا اومد گو همین را ما گرفتم کنده جوز بردم و لای درده پارسم. کنده جوز اتاقی همون سنگ بوده گه؟ کنده جوز ای برش بوده. ها ای جوز بوده. ایجا بوده او. آل توری بوده این همی خواهد همه گفتن چرده کج کوزه. او چیوشون میگفتن سفولیو. آنجا روغان میگفتن. بعد او بود مکتب شیرگه. تا صنفی سیره. این کدام سلو؟ هم سلو بعد هم جنگو بودیم که خود روغان هم همیشه نیست بود. همین گونه چنار در این موضع دو بیخ است. طبق اطلاع از روی تحقیقات عالمان اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان این چنارها تقریبا 600 سال عمر دارند و امروز هم سبزیشان خوب به نظر میرسد. طور میبینید باز هم چنار غفستر شده ایستاده است. ساکنان محلی میگویند که در گذشته چند وقت پیش حدودی همین شاد داخلی چنار وسیع‌تر بوده است. در صورت کلان شدن چنار همین داخل کمی روز تا روز یا سال تا سال تنگتر شده ایستاده است. در شفت راه باغی را دیدیم که دارای درختان زیاد می باشد و در قطار درختان زراعت خوراک چارپا کشت کرده شده است. این باغ و کشتزار هم به پارک طبیعی سر خسار تعلق داشته است. در اساس برنامه کبودیزارکن جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2040 پارک طبیعی سر خسار تصمیم گرفت که در میدان 1 هکتار بنیاد باغ تشکیل نماید و با دستگیری به واسطه تشکیلات غیر دولتی فاو و مؤسسه دولتی حدودهای طبیعی محض محافظت شونده ما در میدان 1 هکتار چقدر شما دیده ایستادید زیاده از 1250 بیخ هر نموده درختان از آن جمله درختان میوه دهنده سیب، ناک، شفتالو، زردالو، چهارمغز این چنین از
از درختان آرایشی ارچه، ارچه و دیگر نماد میوه دهنده در اینجا شینانده. این چنین زیاده از 450 به قلمچه خوش در اینجا شینانده شده است که حالا در حالت خوب قرار دارد. در برابر این ما در این زمین باز تخم یونشقه کاریدیم که برای خوراک حیوانات ها از آن جمله گوزن بخارایی و حیوانات وحشی که برای در فصل زمستان از نابودن خوراک تنقیسی میکشند، برای آنها ما ذخیره مینماییم که در فصل زمستان از فصل سرما به تلف براریم آنها. اکنون در ادامه راه رفتن توسط واسطه نقلیات باز هم دشوارتر شد. راننده باید تجربه غنی داشته باشد تا تواند در راه‌های ناهموار و پرپیچ‌وتابی عبارت از سنگ‌های حجمشان گوناگون اینچنین توسط آب ماشین را حرکت دهد. خوشبختانه راننده ما توانست با احتیاط در چنین حالت ماشین رانده باشد. اگرچه راه‌ها دشوار گذر ولی تا رفت بالا می رویم همان قدر زیبایی و گوناگونی بیولوژی ما را احاطه می نماید و خستگی را احساس نمی کنیم. راهبلدان نخست درباره موجود بودن چشمه شفابخش در یکی از دره‌های این موضع معلومات دادند. ما هم خواستیم از این چشمه دیدن نماییم. با پیاده شدن از ماشین وارد یکی از دره‌های این موضع شدیم و تا نزد چشمه آمدیم. عجایب. در این بلندی کوه از قعر زمین آب فواره زده میبراید. این آب یک بوی مخصوص دارد، بوی آبی رادونی رو میکند. میگویند این آب با یک چند نمودی بیماری ها از جمله بوغم درد، بیماری های پوست، یاره و غیره فایده آور است. نفرانی بوغم درد به این موضع می آیند و همین لویی که می بینید از همین لوی به بوغم های خود می مولند و به زودی شفا می یابند. این چشمه آبی گوگرد نام برده می شود. به آن خاطر چنین نام گرفته است که رنگی آبی چشمه به آلتین گوگرد بعد استفاده مانندی دارد. اطراف چشمه را گل و گیاه و درخت و بوته‌های سبز و خرم احاطه نموده‌اند و رنگارنگی حدود قلب هر بیننده را تسخیر می‌سازد. در نزدیکی چشمه آبی گوگرد یک نفر صاحبکار زن خواجگی دهقانی تأسیس داده به زراعتکاری، چاروداری و پرنده پروری مشغول می باشد. قرار داریم در منطقه زیبا منظره سر خوسور، دهه سلطان ویسی، خواجگی دهقانی بارون و سباعت. ما اینجا با کارهای کشاورزی مشغول هستیم. چاروداری، مرغ پروری. ما داریم در اینجا 50 سر مال میده، 60 اسب، از پرنده ها، مرغ میده، زرگوش، طاووس. اینکه برای زیبا نگاه داشتن طبیعت ما همین چیزها رو میکنیم. در اینجا میکاریم، کشتکاری میکنیم، کارتوشکا، پامیدور، قرنفل، هم سبزیجات ها، همه اینها رو ما کشتکار میکنیم و با فروش به بازارهای منطقوی وارد میکنیم. 8 هکتار زمین است در اینجا. در این است چهارمغز، توت، انگور، گیلاس، یک 7-8 صادقش
گلوس کردگیم. در اینجا 5-6 نفر ساکنان محلی را به کار قبول کرده و از اینجا رزق و روزی خودشان را دریافت میکنند. وقت پرنده و دیگر حیوانهای خانگی در نزد بنا و انشاءات ضروری گشت و گذار میکنند و کس با ذوق تماشا مینماید، روحیه‌اش بالیده میگردد و خاطرش شاد. برای قبول سیاحان مهمانخانه زمانوی هم بنیاد کردند و اکنون ضرور است به سمت مذکور خط‌سیرها تشکیل کرده شده. این همه امکانیتی موجوده ثمرناک استفاده برده شود. در زمینه راه اندازی نمودن خط‌سیرهای سیاحی اگراری از این حساب منفعت خوب به دست آوردن امکان پذیر می باشد، زیرا شرایط فراهم آورده شده پورا به طلبات زمان موافق است. همچنین با استفاده از امکانیت‌های موجوده در این حدود به راه ماندن طبابت توسط چشمه آبی گوگرد نیز امکان پذیر است و از منفعت خالی نیست. راهبلدان ابراز داشتند که از اینجا تا رسیدن به دهه‌ای که تا آنجا ماشین حرکت میکند راه دراز و ما را ضرور است هرچه زودتر حرکت نماییم. در ادامه راه از چی باشد که در چند جا محرک ماشین از کار ماند و برای برقرار نمودن خیلی وقت صرف شد. همسفران ما گمان نمودند که ما راه افتاده شدیم، ولی نه. سیاحت با چنین حالتهایش رنگین و خاطرمان خواهد بود. عجایب طبیعت دارد این منطقه. هر باره که ماشین ویران میشد، نواربرداران و نوارگیری منظره‌های تسخیرساز شروع میکردند و بعد چند لحظه راننده محرک ماشین را به کار انداخته برای ادامه دادن این راه ما را دعوت می‌کرد. نهایت به دهه دره نالک رسیدیم. دهه زیبا، مردمش مهمان نواز. بعد چند لحظه رسیدن به دهه شب شد. شب را در همین جا روز نمودیم. از خواب خستیم. نیمه شب، ساعت 4. اکنون ما ادامه راه را پیاده طی می‌نماییم، زیرا دیگر راهی ماشینگرد وجود ندارد. آهسته آهسته صبح هم دمید. هوا نسبتاً سلقین.
дар чунин вазъи ҳаво пиёда ҳаракат намудан осонтар аст. мо ҳамагӣ ду асп дорем ва ба навбат болои он менишинем. тақрибан 3 километр роҳро пиёда ва гоҳе аспсавор тай намудем. мақсад аз дар шаб ба роҳ баромадани мо аз он иборат аст ки бузи сибирӣ тавре ҳамроҳони мо гуфтанд, ҷангалбонҳо гуфтанд, танҳо дар субҳи барвақт ва бегоҳи рӯзӣ, яъне ки дар ҷоҳои ҳамворӣ мечаридааст. рӯзона дар ҳавои гарм зери ҳар гуна дарахту буттаҳо истироҳат мекардааст. баъзе аз ҳамсафаронамон завқи пиёда гаштанро доранд. аз ин хотир ба асп наменишастанд. оби дарё калон, аз ин рӯ онро пиёда гузаштан душвор. дар чанд мавзеъ нафарони пиёдаро зарур аст ба дили санг часпида ҳаракат намоянд. ҳамин тариқ мо ба ду гурӯҳ тақсим шудем. роҳи аспсаворон дигар гардиду пиёдагардон ба дигар самт ҳаракат намудем. дар давоми роҳ шилдирости дарё ва хониши паррандаҳои хушнаво моро ҳамроҳӣ мекард ки ин ҳолат хеле хушоянд. агарчи каме душворӣ доштем, вале бо нафас кашидан аз ҳавои тоза, тамошои гуногунрангии табиат, гӯш додан ба ширшири оби дарёи шуху беқарор ва садои паррандаҳо баҳраи хуб бардошта ба маконе расидем ки аз ин ҷо ҳудуди парки табиии Сари Хосор шурӯъ мешавад. то ин макон мо тақрибан 8 километр роҳро тай намудем. акнун каме таваққуф мекунем, як наҳорӣ мекунем ва боз сафарамонро идома медиҳем. парки табиии Сари Хосор дар қисми охири мавзеи Сари Хосор ҷойгир аст. ба нақли роҳбаладон дар ин ҳудуд намудҳои зиёди ҳайвонот ва паррандаҳои нодир сукунат мекунанд. аз ҳайвоноти нодир дар ин ҷо бузи кӯҳи сибирӣ, хирси малах, хуги ёбоӣ, рӯбо, қашқалдоқ ва дар баландиҳо сағур ва аз паррандаҳои нодир бошад кабк, шоҳин, уқоб, каргас ва бисёр намуди гунҷишкон ба чашм мерасанд. дар ин ҷо саршумори анмун бузи сибирии муайян ҳаст? чӣ қадар аст дар ин ҷо? мувофиқи корҳои биотехникӣ, инчунин мувофиқи санҷиши
بهاری که کارمندان پارک طبیعی سر خسار سنجش گذاراندند در حدود پارک طبیعی سر خسار زیاده از 80 سر نمود بز کوه سیبری به قید گرفته شده است. در این منطقه اصلا پارک طبیعی سر خسار از 3 منطقه عبارت میباشد: منطقه سلون، منطقه سنگ ساز و منطقه دشت انگورا جایگیر میباشد و ما در مجموع در این 3 منطقه ما زیاده از 80 سر مشاهده کرده است. این بز سیبری در این منطقه مقیم میباشد یا از یگان منطقه دیگر کوچ میبندد، در یک موسم معین میآید؟ اصلا در فصل بهار در همین حالت مقیم از کوچش میکنند، از دیگر منطقه کوچش میکنند میآیند و بیشتر از قسمت تیرمو در اینجا سکونت مقیمیان دارند که در اینجا مقیمی سکونت میکنند و کارمندان پارک طبیعی سر خسار دائما در حالت فصل سرما و بارشات‌های پای در پای با آنها خوراک‌های سرغذا مثل کوه طبیعی تامین می‌کنند. همزمان نمودهای زیادی نباتات را مشاهده کردیم. در اینجا بیشتر ارچه، سفیددار، کاین، شولش و دیگر نمود رستنی‌ها در اینجا میرویند و در بلندی از 2500 زیادتر جایگیر میباشد. رستنی‌ها شفابخش هستند؟ در اینجا گیاهای شفابخش بیشتر به نظر میرسد و مثال چایکهک، هزار اسپن، رویان، باز است دیگر نمود رستنی‌هایی که مثال برای خوراکی حیوانات نادر ادیر مثال چی میکنند. از درختان جنگلی میوه دهنده کدام ها هستند؟ از درختان جنگلی میوه دهنده سیب ادیری است، امروتی خیرسگ میگن، از آن بسیارتر به چشم میرسد. چهارمغز کم که مثال درختش کمتر از چهارمغز است به چشم میرسد. همین گیاهای شفابخش و میوه جنگلی جمع‌آوری کرده میشود از جانب کارمندان پارک طبیعی سر خسار از این منطقه هم گل گیاها را جمع‌آوری نموده و فروش میبرند. نانوشته کردیم و راهبلدان خبر دادند که در ادامه راه دیگر اسب هم حرکت کرده نمیتواند. چی علاج؟ ما باید به مقصد رسیم کو. حاضر بعد از اون که مثلا نهاری میکنیم ما برای نواربرداری کردن بز سیبری چند ساعت دیگر باید ما پیاده تعیین ما بعد از نهاری کردن با این منطقه که میبینید با اینجا با واسطه اسب رفتن نمیتوانیم و پیاده و ممکن 1 ساعت راه گردیم که بعد در اونجا بلندی میبریم که در اونجا بعد سکونت حیوانات به چشم میرسه و ما میتوانیم که از اونجا با آزادی و با چی تماشا نماییم. خوب، بعد از چند لحظه توقف ما سفرمون رو ادامه میدیم جانب بلندی. در جایی که ما این زمان قرار داریم تقریبا از سطح بحر چقدر بلند است؟ زیاده از 2000 متر بلند. زیاده از 2000 متر این جایی که ما قرار داریم از سطح بحر بلند است. وارد دره سنگین شدیم. ترس‌آور ولی خیلی شوق‌آور. جانبی بالا حرکت میکردیم و یک مانعه های خیلی دشوارگذر پس سر میشدند. از بالای خرسنگ ها گذشتن
ва ё аз ҷойҳое ки шаршараҳои баланд табиӣ ба вуҷуд омадаанд тавассути дили санг ба боло ҳаракат намуданд душвор. ғайрати зиёд ва чусту чолокиро талаб мекунад. чӣ бояд кард? барои он ки ба мақсад бирасем бояд мушкилиҳоро паси сар намоем. ҳамин гуна дараҳои сангии душворгузар вале ҷолибро дар кинофилмҳо медидем ва инак барои мо муяссар гардид ки ба чашми сар яъне аз наздик бинем ва тавассути ҳамин гуна дараҳо як саёҳати хубу хотирмони экологию кӯҳнавардӣ анҷом дода бошем. акнун кӯшиши ба қафо гаштан ҳам кардан намешавад, зеро вақте монеаҳои паси саршуда ба ёд меояд, кас ба боло рафтанро авлотар меҳисобад, вале ҳамоно мушкилиҳо пайи ҳам рӯбарӯ мешаванд. ин саёҳати мо саёҳати омехта шуд, аз табобатӣ оғоз гардида то гастрономию экологӣ идома ёфт, акнун ба кӯҳнавардӣ мубаддал гашт. اینجا از زیر تو آب میبره و اولین سرچشمه آبی همین دره‌ای که متوسطی آن آمده میباشد. اکنون در ادامه راه آب دیگر وجود ندارد و همسفران ما البته همراه خود در ظرف‌ها آب گرفتند. دوستان عزیز، اینجا آخری سوی است و اکنون ما کمی استراحت میکنیم، دم میگیریم و سپس توسط جنگل راهمان رو ادامه میدیم. با دشواری زیاد به نقطه بلندترین موضع رسیدن برابر همه مشکلی های پیش آمده فراموش شدند، چون که وقتی از این بلندی به اطراف می نگری تنها زیبایی را می بینی و به قول بحر دلت گشوده می شود. ана тамошобинони иззатманд, ба баландтарин нуқтаи ин мавзеъ мо омода расидем. аслан мо аз рӯи нақша бояд дар ками поёнтар таваққуф мекардем, вале кӯшиш кардем хеле болотар аз он ҷо оем. инҷо аллакай аз сатҳи баҳр 3000 метр баландтар аст. акнун
дар сояи анамин арча каме дам мегирем ва сипас коромонро идома медиҳем. акнун дурбинҳоро гирифтему дар атроф ба пайдо намудани рамаи бузи сибирӣ шурӯъ кардем. нахуст суғурро пайдо намудем. ҷангалбонҳои минтақа мегӯянд дар ин ҷо суғур хеле зиёд аст. боз ба дигар тараф назар андохтем. ногаҳон яке аз ҳамсафаронамон дар дили кӯҳи рӯбарӯ дар зери харсанге хирси малларо дид. вақте хирсро аз наздик мебинӣ каме тарс фаро мегирад, вале шавқовар аст. ин ҷо хирс бо бачаҳояш. аз ин бармеояд ки ин хирс зери ҳамин харсангро шояд барои худ хона интихоб кардааст. ҳарчанд бо квадрокоптер ба наздаш рафтем, вале хирс аз ҷояш дур нашуд. аз эҳтимол дур нест ки хирсбачаҳо хурданду модарашон онҳоро ҳимоя мекунад. хуб, боз ҳам барои дидани бузи сибирӣ талош намудем, вале ба ҳадаф нарасидем. ҳаво каме тағйир ёфт. шояд бориши борон ба амал ояд. тамошобинони азиз, тавре шумо мушоҳида кардед, мо аз ин баландӣ дар масофаи на чандон дур хирсро дидем ва ҳамзамон суғурро дидем. хеле интизор шудем ва ҳамсафаронамон ҳам ҷангалбонҳо тавассути дурбиниҳо кофтуков доранд. ҳаво каме гирифт, яъне эҳтимоли борон боридан аст. аз ин рӯ моро зарур аст ҳарчи зудтар аз ин баландӣ ба поёнтар фароем, зеро ки баъди борон ҳарчанд ки роҳ душвор аст, вале вақте борон борид боз дучанд роҳ душвортар мешавад, аз ҷумла фаромадан. ба ҳамин хотир мо ба поёнтар мефароем ва дар он ҷо шояд интизор мешавем ва кӯшиш мекунем ки бузи сибириро дар ягон гӯшаи ин минтақа наворбардорӣ карда ба шумо намоиш диҳем. ҳамсафари мо бошед. поёнтар фаромадем. як борон мечакид, аммо дери нагузашта боз ҳаво кушод. алафи табиӣ ба қади кас баробар гардидааст. ҳама ҷо сабзазор. бар замин буттаву гиёҳҳои гуногун гул кардаанду табиатро ранги дигар бахшидаанд. растаниҳои хурданиро ҳам дидему чидем. ин ҳолат саёҳати моро рангин месозаду хотирмон. ҳалди чӣ ёфтӣ? замбуруқ. ана тамошобинони иззатманд, замбуруқ ҳам ёфтем. боз дар баландие истодему ин навбат ҳам хирси дигареро мушоҳида кардем.
این خرس همراهش یک خرس بچه. ولی خرس بچه نوبتی کمی کلانتر و چقان، زیرا توانست همراه مادرش از نزد دوربین ما گریزد. روز هم آهسته آهسته بیگاه می شود. هر طرف را نظاره می کردیم تا رمه بز سیبیری را دیده باشیم. ناگهان پیدا کردیم. یک باره در دو جا. در جای 2 سر و در جای دیگر 8 سر. متاسفانه الکی شام فرا رسیده است. از این خاطر توسط کوادراکوپتر نوار گرفتن غیر امکان. به هر حال با استفاده از دستگاه‌های نواربرداری دستی بزها را نوار گرفتیم و لحظه چند با ذوق تماشا کردیم. тамошобинони иззатманди телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, инак шаб ҳам фаро мерасад. давоми рӯз мо кӯшиш кардем мавзеи сари хосор ё парки табиии сари хосорро қариб ҳама ҷояшро давр занем ва тавонистем якчанд намуд ҳайвоноти нодир аз ҷумла хирсро наворбардорӣ намоем. غیر از این از گوناگونی بیولوژی منطقه یک بهره خوب برداشتیم ولی کوشش کردیم انمون بز سیبیری را دوام روز نواربرداری کنیم. متاسفانه پیدا نکردیم و تنها با قریب آمدن شب این هم توسط دوربین در مسافه خیلی دورتر از جایی که ما قرار داریم پیدا کردیم و الکی توسط درون نوار گرفتن غیر امکان بود. تنها طوری که ما به شما نمایش دادیم از چشم دوربین ما بز سیبیری را نوار برداری کردیم و اینجا اکنون ما رو ضرور است به پایان برگردیم زیرا که حالا شب می شود و در اینجا با شما خیر خوش میکنیم و برایتان سعادت زندگی را تمنا می نماییم. خیر.